ассалому алайкум тамошобинони азиз. Нашри махсуси барномаи сиёсӣ, таҳлили амният ва ҷомеа аст аз студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд ки мавзӯи нақши илм дар рушди ҷомеа ва пешгирии падидаҳои номатлубро мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор медиҳад. бо мақсади таҳлил ва баррасии масъалаи мазкур ба барномаи имрӯзаи мо даъват шудан яке аз устодоне ки дар ҳақиқат барои рушди тафаккури маънавии ҷомеа саҳми хеле бориз доранд, устоди азиз Сабурӣ Хайрулло Мирзода. бо истифода аз фурсати ба даст омада устоди азиз, мо барои иштироки пайвастаи шумо барои барномаи мо ба шумо ташаккур мегӯем. Ташаккур. устоди азиз, ба назари шумо илм дар ҷомеаи имрӯза чӣ ҷойгоҳ дорад ва чаро рушди ҷомеа бе такя ба илм ғайриимкон аст? Марамад устод. Ташаккур. Дар ҳақиқат дар ҳамин давру замонҳо рушди илм ва соҳаҳои гуногуни илм барои рушди ҷомеа ва барои тафаккури маънавию мантиқӣ ва фарҳангии инсоният нақши бузург бозид ва бозида истодааст. дар марҳилаи имрӯза бошад, мавқеи илм, алалхусус илми ватанӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон як мақоми хоси худро касб кард. илм маҷмӯи донишҳои мукаммали инсонӣ мебошад ки ба тафаккур ва коркарди маънавии инсоният равона карда шудааст ва шахсе ки соҳиби илм аст ва нафаре ки соҳиби илм аст барои дар ҷомеа нақши худро гузоштан ва барои ба ҷомеа як кори мусбатеро ба анҷом расидан доимо дар ҳамин роҳ ба худ як иқдомҳои некро касб мекунад. халқи шарафманди тоҷик ки аз қадимулайён соҳиби фарҳанг, соҳиби китоб, соҳиби таърихи бисёр бузурги ҷаҳонии худ мебошад, аз ибтидо то ба имрӯз барои коркарди намудҳои гуногуни илм, барои кашфиётҳои илмӣ, барои навиштани китобҳои бузурги таърихӣ ва барои ба ҷаҳониён пешкаш кардани падидаҳои нави илмӣ дар таърихи маънавию фарҳангии ҷаҳони имрӯза мавқеи хоси худро дорад ва хусусан баъди соҳиби истиқлол гардидани ҷумҳурии Тоҷикистон бо баробари он мушкилиҳое ки дар ибтидои даврони соҳиби истиқлолӣ ба миён омаданд, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шахсан президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати рушди илми ватанӣ ки такя ба анъанаҳои миллии халқи тоҷик бошад, ки такя ба эҳёи таърихи як вақто фаромӯшшудаи халқи тоҷик бошад, саҳми мубориз ва босазои худро гузошта истоданд. ва имрӯз дар ҳақиқат барои пешрафти ҷомеа, барои пешрафти Тоҷикистони соҳиби истиқлол мавқеъ ва мақоми ҳамин намудҳои илм хеле ва хеле мубрам ва асосӣ ба ҳисоб меравад. ва бо назардошти он ки имрӯз дар тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи кишвар анмин рушди илм ва алоқамандии илм бо истеҳсолот имрӯз ба яке аз масъалаҳои мубрам мубаддал гардида аст, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвари тоҷикон барои рушди илми ватанӣ хеле кӯшишҳои пайваста ва созандаро пиёда карда истоданд. агар бо як мисол гирем, агар фақат соли 1992 ибтидои давраи соҳиби истиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди илми ватанӣ ҳамагӣ 58 000 сомон ҷудо гардида бошад, аллакай ин рақамҳо имрӯз соли мувофиқи маълумоти омории соли 2024 аллакай фақат барои рушди илми ватанӣ ва соҳаҳои гуногуни он зиёда аз 225 миллион сомонӣ ҷудо гардид ки ин пеш аз ҳама ғамхории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати илм, нисбати олимон, нисбати пажӯҳишгарон ва нисбати баланд бардоштану ба таҳқиқот равона кардани хусусан илмҳои замони имрӯза ва такя ба ҳамин бевосита бо ташаббус ва дастгирии пешвои миллат солҳои 2020-2040 ки соли рушди фанҳои илмҳои дақиқ дар соҳаи илму маориф эълон гардид, ин боз падидаи нав дар самти илми дақиқи имрӯзии тоҷик мебошад ки дар ҳақиқат имрӯз хеле ки дар чандин баромадҳои пешвои миллат мо бардошт намудем, дар самти омода намудани кадрҳои илмӣ дар самти фанҳои дақиқ
البته امروز در جامعه تاجیکستان مشکل ها وجود دارند و اعلان گردیدن 20 سالی رشد علم های دقیق این یک عاملی خیلی مفید و سری وقتی آماده کردن کادرهای علمی در سمت علم های دقیق می باشد. و وابسته به سوال شما که امروز در جامعه علم چی نقش دارد، البته با برابری برای آنکه نقش علم را در جامعه معلوم کنیم، پیش از همه شرایط های مفیدی که برای رشد علم باید در جامعه مهیا باشد درباره آن یک چند سخن گفتن سری وقتی می باشد که امروز این پدیده ها در تاجیکستان عزیز ما دیده می شود. علل خصوص تأسیس یافتن کمیسی عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این یک راهی خیلی بزرگ و یک دروازه کلان علم را برای پژوهشگران تاجیک گشاده گرداند. ما اهل علم معارف کشور خیلی خوب میدانند که سالهای سال ما برای دفاع رساله های نامزدی و دکتری و گرفتن درجه و عنوان علمی به دیگر کشورها سفر میکردیم. چقدر سرسانی ها بود، چقدر آوارگی ها بود و این کمیسی عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امکانیت ها را پیش آورد که امروز دلخواه کشور جامعه تاجیکستان وابسته از سن سال به پژوهش به کار علمی تحقیقاتی مشغول گردیده همین معماهای مبرمی امروزی علم وطن را تحقیق نموده به جهانیان پیشکش کند. کمیسی عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری توانست پیش از همه همکاری عالمان تاجیک را در داخل کشور به هم آورد، موضوع و محتوای علم را در بین جوانان پیشکش کند و کمیسی عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان توانست محصول زحمت علمی عالمان و پژوهشگران تاجیک را به جهانیان معرفی کند. امروز عالمان ما از وسایل اخبار عام میبینیم که در کشورهای پیشرفته جهان دستاوردهای علمی تاجیک را معرفی میکنند، در کنفرانس و سیمپوزیوم همایش‌های علمی برآمد میکنند که این یک فخر هر کدام تاجیک می باشد که عالم تاجیک، فرستاده تاجیک از نویگری و از دستاوردهای علمی خود جهانیان را آگاه کرده ایستاده است. غیر از آن در دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان به خاطر هوسمندگردانی کارمندان ساحه علم عنوانهای فخری ارباب علم و تکنیکی جمهوری تاجیکستان، کارمند شایسته جمهوری تاجیکستان، جایزه های به نام ابا عبدالله رودکی، جایزه های به نام ابا علی بن سینا در ساحه علم، جایزه دولتی برای آموزگاران و فنهای دقیق به نام بابا جان غفور و اسماعیل سامانی تأسیس داده شد که همه این یک جنبش، یک انقلاب فکری و علمی و معنوی بود که جوانان ما را، نسل نورس ما را به کار تدقیق و به کار علمی تحقیقاتی سفربر نمود. یعنی از آن مثالهایی که من در بالا آوردم این یک عاملی می باشد که امروز جامعه نوین تاجیکستان را به علم سفربر نمود و جایگاه علم را در کشور عزیزمان معین نمود و البته تکیه جامعه به علم امروز ضرور است. به علم، به تحقیقات های علمی، به پژوهش های نو به نوع علمی ما جامعه را به پیش برده نمیتوانیم که و این امکانیت ها برای پیش بردن کارهای علمی تحقیقاتی امروز در کشور عزیزمان مهیا کرده شده است. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. و در حقیقت هم بعد به دست آوردن استقلال دولتی ساحه معارف علم در محور سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت قرار دارد و در همین مسیر استاد می‌خواستیم اندیشه شما را بسته به نقش علم در رشد تفکر ملی شنیده باشیم. مرحمت. تشکر. البته با برابری به دست آوردن امکانیت‌های نو، موفقیت‌های نو و نو در ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق، ساحه مکتب، معارف، علم در دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان، علم توانست در این دوره به تفکر معنوی، به تفکر ملی و به شعور ملی و به جهانبینی علمی نسل جوان ما تاثیر خود را گذارد. و با چند مثال ها من این را گفته می توانم که همین تشکیل
آزمون‌هایی که محض با تشبث معارف پرورانه و فرهنگ پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برگزار گردید. این پیش از همه برای تولید تفکر ملی در بین همه قشرهای جامعه یک جنبش مثبت را به میان آورد. از جمله آزمون‌های فروغ صبح دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت، تاجیکستان وطن عزیز من، شاهنامه خوانی، آزمون تاجیکان آینه تاریخی ملت و مدتی چند ساله که این آزمون ها برگزار میگردد، ما خودمان از نزدیک حس میکنیم که پیش از همه صف اشتراکچیانی همین آزمون ها سال به سال زیاد شده ایستاده است و قشرهای گوناگون جامعه نوبسته از سن و سال از همه منطقه های کشور اشتراک کرده ایستادند و این یک عامل بود که برای نقش گذاشتن علم به تفکر ملی و رشد ملی در بین جامعه آورده رسانید. و پدیده دیگری نیکی که در این دوره به میان آمد، این باز با تشبث پیشوای ملت به تمام خاندان کشور عزیزمان تاجیکستان تقسیم کرده دادن کتاب علامه باباجان غفوروف و شاهنامه علامه فردوسی که اینم یک انقلاب معنوی است، اینم یک جنبش است، اینم یک تاثیر به تفکر ملی و معنوی خلق تاجیک به حساب می رود. البته نفری که به کتابخوانی، نفری که به کار علمی تحقیقاتی، نفری که به کتاب نوبسته از آن که کتاب بدیعی است، کتاب علمی است و پوبلیسیستی است روی می آورد و نفری که در جمعیت‌های علمی و ادبی و نظری اشتراک کرده خودش را نشان می‌دهد و با آن با یک مراق خاصه اشتراک می‌کند، این پیش از همه عامل‌های میباشند که همین تفکر ملی را در شعور آنها تولید می‌سازد و دوران صاحب استقلالی یک امکانات خیلی موافق آورد برای تاثیر علم و نقش علم به تفکر ملی خلق ما. این پیش از همه به قلم دادن اون سرچشمه های تاریخی که یک وقتا به فراموشی تاریخ رفته بودند. اکثریت مردم ما با گذشت سالهای طولانی صحیفه های تاریخی علمی و تاریخی و معنوی و جهانی خود را فراموش کرده بود. همین احیای عنعنه های نیکی نیاگان، احیای عنعنه های نیکی خلقمان از قبیل نوروز، صده، اینها یک عامل های بودند که به تفکر ملی ما از نگاهی از موضوع ملی و از نگاه تاریخ گذشته خلق ما تاثیر کرده توانست. یعنی ما با برداشت از احیای عنعنه های قدیمی خود تفکر ملی خودمان را تغییر دادیم و همچون یک خلق قدیمه، یک ملتی صاحب تمدن و صاحب فرهنگ در بین جامعه فخر کردن را امروز آموختیم و امروز بینید اکثریت جوانان ما که در چاربینی های گوناگون بین المللی برآمد میکنند دست روی بازوان خود گذاشته با برابری صدا دادن سرود ملی، با برابری بلند شدن پرچم جمهوری، پرچم دولتی، با فخر از تاجیک، از ملت تاجیک، از تاجیک زبان بودن خود، از فرستادی تاجیکستان بودن خود فخر میکنند. از صاحب دولتی و بعضیشان حتی اشک شادی میریزند. به صاحب دولتی و به صاحب استقلالی رسیدن خود فخر میکنند. این است نقش علم، نقش احیای عنعنه های گذشته و تاثیر آن به تفکر ملی امروز نسل نوریس ما میباشد و ما با چشم خود میبینیم که در حقیقت امروز همین تفکر ملی ما با ثبات و با مرام رشد یافته ایستاده است که این آینده برای باز هم قوی‌تر گردیدن سرزمینی عزیزمان و در عرصه بین المللی مستحکم و بلند گردیدن افکار ملی ما، تفکر ملی ما و خلق ما آورده میرساند. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. و در حقیقت هم اگر ما به تاریخ
توجیکستانی معاصر نگاه کنیم در راه رسیدن به استقلال دولتی، متاسفانه آن بعضی خائنان که ملت ما را در قطار کوچکترین ملت‌های منطقه دانستند و داشتن یک دولت را افضلیت ندادند، حتی گفتند داشتن یک ولایت به این ملت کفایت میکند. لیکن بودند فرزندانی که شاید هیچ وظیفه هم نداشتند، لیکن همون غرور ملی، همون افتخار ملی بود که در این راه جان‌نثاری کردند و بعد رسیدن هم باز همون دشمنان داخلی با یک پرده نو نقاب اسلامی را روی خود کردند و باز دشمنی کردند و به بخت ملت ما امام علی رحمان آمد و ما امروز از یک کشوری که اگر به تاریخ بیش از 30 سال جهانی معاصر نگاه کنیم میبینیم که شاید تاجیکستان یگانه و یکی از کمترین کشورهای است که بعد از چنین یک نزاعهای خیلی شدتناک توانست که به یک کشوری تشبسکار سطح بین المللی آمده برسد و یک از مشکلات هایی که امروز حکومت کشور برابری پیشوای معظم ملت برای حل آن میکوشند، این مشکلات افراطگرایی، خرافات پرستی، شامل شوی به گروه های اکستریمیستی و تروریستی. و استاد میخواستیم همینجا اندیشه شما رو، آیا علم چگونه میتواند در مبارزه با افراطگرایی و خرافات کمک کند و آیا بلند برداشتن سطح معرفت چگونه میتواند همین پدیده های منفی را کاهش دهد و اگر میتواند پس چطور؟ مرحمت شما. تشکر. در همه دور و زمان ها علمی دنیوی، علمی که برای رشد و نمو، علمی که وی همقدم زمان است، علمی که معماهای همان زمان را گرفته تدقیق میکند، علمی که جوانان را، پژوهشگران را به راه راست هدایت میکند، این پیش از همه برای تولید نسل نورسی سالم فکر حصه خودش را میگذارد. وابسته به همین مسئله که شما سوال کردید، من همین چی را گفتنی هستم که در دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان سال 2000 و سال 2024 دو مرتبه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با اهل علم، با اهل معارف یک واخوری علاهیده در سطح جمهوری تشکیل و برگزار نمودند و همه معماهایی که برخوردار است به ساحه مکتب، معارف، علم، فرهنگ و معنویات محض در حضور همه نمایندگان علم و معارف، فرهنگ، دین هم بررسی نمودند، هم محاکمه نمودند و هم برای بهتر گردیدن همین ساحه ها دستور و سپارش ها و پیشنهادهای مفید خود را پیشنهاد نمودند و چی در پیام های پیشوای ملت، چی در صحبت و گزارش ها، چی در واخوری هایی که با اهل علم و معارف برگزار می گردد، همین موضوع مبارزه علیه افراطگرایی و خرافات یکی از موضوع های کلیدی سخنرانی ها و دستور و سپارش های پیشوای ملت را در بر می گیرد. در این حالت وقتی که 30 می سال 2024 ملاقات پیشوای ملت با اهل علم و معارف کشور برگزار گردید، در این ملاقات قطار دیگر معماهای ساحه علم و معارف، همین مسئله تأثیر خرافات پرستی، تأثیر افراطگرایی پیش از همه به جامعه از جمله به جوانان و ساحه علم و معارف علاهیده قید کرده شد و در این مورد برابری همین ساختارها پیشوای ملت به واسطه مراجعت نمودند به والدین، به پدر و مادران که امروز عامل اولینی همین مبارزه علیه افراطگرایی و خرافات پرستی و بیگانه پرستی و وارد گردیدن فرهنگ بیگانه به فرهنگ ملی ما این عائله است. برای اینکه تا به باغچه، تا به مکتب و بعد مکتب در دوره تحصیلات در مکتب عالی یک حصه معینی حیات و فعالیت فرزند در عائله در نزد پدر و مادر برگزار میگذرد و در این جاده البته
نقش پیش از همه پدر و مادران، عائله برای از همین غایه‌های بیگانه و بیگانه پرستی و وارد گردیدن فرهنگ بیگانه در بین فرزندان خود مبارزه بردن، این سهم اولینی عائله و پدر و مادر به حساب می رود. و در همین واخری جناب عالی قید نمودند، عیناً می آرم فراموش نباید کرد که یکی از عامل‌های اساسی خرافات پرستی و گراییدن به غایه‌های ارتجاعی سطح پستی معرفت‌ناکی و تفکر علمی در جامعه می باشد. یعنی اینجا سهم علم و سهم علم برای تاثیر رساندن به تفکر ملی و علمی جوانان و در جایگی مبارزه علیه افراطگرایی و خرافات پرستی در جامعه می باشد. و همه آن شاعران کلاسیکی که ما می‌دانیم، نمایندگان ادبیات کلاسیکی تاجیک، آنها پیش از آنی که شاعر یا نویسنده باشند همشان در ساحه‌های گوناگون عالم هم بودند. بله. عالم. بله. و در ساحه‌های گوناگون تحقیقات و پژوهش‌های گوناگون را به میان آورده، امروز تا به امروز در مکتب‌های با نفوذترین اروپا و امریکا کتاب‌های روی میزی دانشمندان آنها به حساب می رود. ابو ریحان بیرونی، ابو علی ابن سینا و چندین دیگران را نامبر کردن. ممکن که تا به امروز کتاب‌ها و تحقیقات‌های علمی آنها کتاب روی میزی عالمان معاصر امروزی دولت‌های پیشرفته جهان به حساب می رود. و امروز البته وقتی آن رسیده است که امین پیش از همه نظریه علمی معاصر تاجیک برای مبارزه علیه افراطگرایی و خرافات و تاثیر ناگزیر این عامل‌های ننگاور به جوانان در مرکز تحقیقات پژوهشگران سمت فن‌های جامعه شناسی و سیاست شناسی باید مبادل گردد. در این سمت البته یک گروه عالمان سیاست شناسان ما، یک گروه عالمان ساحه تاریخ هم در دانشگاه و هم در جمهوری کارهای را به سامان رسانیدند که امین برای مبارزه علیه افراطگرایی و خرافات و موقع علم برای دور کردن نسل نورس از این پدیده‌های نامطلوب سهم باسزای خود را گذاشتند و گذاشته ایستادند. البته امروز به نسل نورسی امروزه که برای از نوگانی‌های علمی معاصر آگاه نمودند، آنها را از علم‌هایی که آنها را به دنیای تاریکی، آنها را به خرافات پرستی، آنها را به بیگانه پرستی و به میل کردن به فرهنگ بیگانه می آوردند دور کردن. این سهمی امین عالمان امروزی کشور به حساب می رود. و در واقع علم با همه واسطه می تواند برای و از حرکت‌های افراطگرایی و خرافات پرستی دور گردیدن جوانان نقش باسزای خود را گذارد. مثال امروز در کشور خوشبختانه از بین جوانان اختراعگران و نوآوران جوان الکی تولید یافته به وای رسیدند. امروز در ساحه ذهن صنعی جوانان ما هم در دولت‌های اروپا هم در دولت‌های سابق اتحاد شوروی با اشتراک و با برآمد و با اختراع‌های خود نمونه عبرت شده ایستادند. همین سهم علمی امروزه برای و تاثیر آن به تفکری مثبت جوانان امروز الکی نسبت 10 سال پیش رو به بهبودی نهاده است. امروز جوانان ما به ساحه اختراعکاری، به ساحه نوآوری، به ساحه ذهن صنعی، به ساحه تکنولوژی رقمی الکی رو آوردند. علمی معاصر این را درک کردند که این از گذشتگان ما خواهیم نخواهیم ما میراث داریم که در سمت فن‌های دقیق، در سمت فن‌های گونه‌تری ما نمایندگانی که امروز جهان میشناسد داریم. و امروز خوشبختانه از بین جوانان ما همین گونه وارثان آن عالمان، آن نمایندگانی که یک وقتا ملت شرفمند ما را به جهانیان معرفی میکردند پیدا شده ایستادند. و همین خوشبختانه سالهای آخر همین شامل شدن جوانان به همین حزب و حرکت‌های ارتجاعی کم شد. ما این از بعضی معلومات‌های آماری هم می‌بینیم.
و امروز جوانان نسل نورسی ما با گذراندن امین چاربین های گوناگونی فهماندهی، چاربین های گوناگونی علمی و تربیوی و معنوی و فرهنگی درک کردن که این ملت، این دولت از آن ماست. و چخیلی که جناب عالی هم میگویند غیر از خودمان بیگانگان این ملت و این دولت را آباد و صاحبی کرده نمیتوانند. و امروز جوانان ما با حس آن که ما باید این ملت را صاحبی کنیم و این سرزمین را آباد کنیم، با همین غایه امروز تعلیم و تربیت گرفته، هم در همه زینه های تحصیلات این غایه مقام خود را پیدا کرد. و در این جاده همین تحقیقی مسئله های گوناگون علمی تحقیقاتی که پیش از همه به تأثیر منفی افرادگرایی خرافات آورده میرساند، این گونه کارهای علمی تحقیقاتی هم امروز پیدا شدن که همین تأثیر منفی همین حزب و حرکت و افرادگرایی بیگانه پرستی را در بین جوانان تلقین میکند و جوانان را از آن دور بودن را تلقین میکند، امروز زیاد شدن. یعنی امروز نسل پژوهشگری جوان تاجیک مقام علم را درباره از غایه های افرادگرایی خرافات پرستی دور کردن نسل نورس تحقیقات های صحیح علمی خود را به این روانه کرده استادند که البته با گذشت یک مرحله معین همین بهتر گردیدنی نقش این در مبارزه علیه افرادگرایی و خرافات آورده میرساند. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. و در حقیقت هم بسیار اندیشه هایی که تأثیر بخش هستند و در برابر تأثیر بخش بودنشان من فکر میکنم که مسئولیت هر یک ما که در برابر چنین فعالیت در مؤسسه عالی فعالیت میبریم زیاد میکند. و استاد عزیز، یک مشکلاتی که امروز در برابر همین قدر پیشرفت ما میبینیم، ما در برابر شما بالا خیلی خوب اشاره کردید که تشکیل تأسیس کمیسیون عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و سال از سال زیاد گردیدن مبلغ گذاری ساحه علم و معارف در کشور خیلی در یک مثلا اگر به سالهای قبلی ببینیم خیلی فرقیت کلی دارد. در برابر این ما هم مسئول هستیم و عهدهدار هستیم که در حفظ ارزش‌های ملی سهمگذار باشیم. و متاسفانه یک کمبودی که امروز در جامعه ما هست در برابر آنه که افرادگرایی و خرافات پرستی جامعه را فرا گرفته است، ما خیلی روز از روز میبینیم که شماره استادان صاحب عنوان زیاد میشوند، لیکن در برابر همین در مسئله فرهنگی بیگانه پرستی متاسفانه در جامعه ما زیاد شده ایستاده است. یک مشکلاتی که جامعه را فرا گرفته بود خیلی زیاد به حج عمره رفتن و در برابر برگشتن حتی خوانندگان مکتب و حتی آموزگاران به همان نفری که رفته آمده است و خواننده مکتب است افضلیت های مخصوص دادن، آن را در مؤسسه های میانه و در دیگر جاها خیلی با یک شکوه شهامت قبول کردن. یعنی این مشکلات تا وقتی که از جانب راهبری دولت یک اشاره نشد که پیش این راه گرفته شود، ما در اکثر حالت بسیار نفران را خاموش میدیدیم. کم هستند نفرانی که امروز همین گونه استاد که شما تاثیر بخش میگید اندیشه‌شان را برآمده بیان کنند. امروز فضای مجازی هست، شبکه تلویزیونی هست، وسایل اخباری عامه. یعنی استاد من از شما میخواستم بپرسم فرق بین دانشمندی واقعی که رسالت ملی خود را حس کند که باید اجرا کند و معلومات داری سطحی که تنها به خاطر مثلا بعضی منفعت‌های خودش امروز به علم روی می‌آورد در چیست؟ و امروز در وضع حساس جهانی معاصر مراجعت شما هم همچون یک عالمی که در اجرای رسالت ملی خیلی سهمی باریز دارد و اهل زیاد چی هست که ما باید امروز کدام کارها رو به انجام برسانیم؟ تشکر. خب در حقیقت مسئله در عمل تطبیق کردنی اون تجربه و اون نتیجه های تحقیقات های علمی، شما خیلی خوب گفتید که همین فرق بین دانشمندی واقعی و معلومات سطحی در چیست. بله. علمت به عمل چیار گردد قدری توی که هزار گردد. و امروز نفری که پیش از همه صاحب علمی حقانی است، خودش برای پیش بردن و برای به علم وطنی وارد گردیدن نوگانی علمی کار و فعالیت می کند و بعد از آنی که کار علمیش را به ثبات رسانیده
آن را در عمل جاری میکند و در استحصالات جاری میکند و برای رشد و نموی جامعه نتیجه های علمی خودش را درست استفاده میبرد. برای تعلیم و تربیت نسل نورست زحمت میکشد. پرابلم های امروزی تعلیم و تربیت را در زمینه‌های گوناگون تحصیلات، پرابلم های امروزی جامعه را نوابسته در کدام سمت آموخته برای رشد و نموی کشوری عزیز تاجیکستان از نزدیک زحمت میکشد. این است به عمل تطبیق نمودنی نتیجه های نظریوی کار علمیش را به عمل تطبیق کردن است. هر عالمی که هر نفری که صاحب علم است، صاحب معرفت است، پیش از ما برای ادای وظیفه حقانی خودش در نزد فرزند و نسل نورست صدقاً صادقانه زحمت میکشد. این به جامعه رشد یافته و به تاجیکستان رشد یافته آورده میرساند. البته امروز در جامعه و در مورد واخوری پیشوای ملت با اهل علم و زیا سال 2024 انیق گفته گذاشتند. در سخنرانشان هست که امروز هم در بین عالمان بخیلی و ناتوانبینی دیده می شود. بله. و این چرا از بند بردارید گفتند. بله. و این چیز در حقیقت بود و امروز وقتی آن رسیده است که امین یک اهل زیا، نفرانی که در حقیقت صاحب علمی حقانی دنیوی می باشند، برای به عمل برآوردن امین دانشهایی که خودشان دارند، برای آماده کردن شاگردان حقانی که آینده وارثان و دوام دهنده کار آنها می باشد باید کوشش به خرج دهند. امروز وقتی همین فرا رسیده است و امروز وقتی آن فرا رسیده است که ما برای رشد ساحه های مختلف علمی وطنی کوششی بیچون و چرای خود را روانه نماییم و وابسته به معلومات سطحی. نفری که امروز معلومات سطحی دارد، نفری که امروز به کار علمی تحقیقات از نگاهی یا خیلی که میگویند کورانه رفتار کند، البته علمی که وی عمل ندارد به جامعه پیش از همه لازم هم نیست. علمی که وی عمل ندارد، علمی که وی اساس ندارد، علمی که وی منفعت جامعه نخورد، بله. علمی که وی نوگانی ندارد، علمی که از وی شاگردان آینده از اون کتاب منوگرافی های وی ورق گردان کرده چیزی نو را گرفته نتوانند. این گونه علم امروز در جامعه مخصوصا در دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان در مرحله تیز تغییر یابنده جامعه، در مرحله جهانی شوی تحصیلات این چیز لازم نیست. این روز الکی پیشری زیادی عالمان و پژوهشگران کشور از این چیز آگاه هستند و امروز میدانند که مقاله های آنها باید در مجله های با نفوذترین جهان به تب رسد و خوشبختانه طی چند سال آخر الکی قسم زیادی تحقیقات های خصوصا عالمان سمت دقیق کشور در مجله های با نفوذترین دولت های ابرقدرت امریکا و اروپا چاپ شده ایستادند که از نتیجه تحقیقات های نوگانی های علمی سمت علم هایی که امروز عالمان ما پژوهش کرده ایستادند، عالمان جهان علم جهانی آگاهی پیدا کرده ایستاده است و امروز انبین صف دانشمندان واقعی در کشور از آن دانشمندانی که دانششان سطحی است زیاد شده لکه و صاحب نفرانی که صاحب دانش حقانی هستند از میدان علم، از تحقیقات های علمی نفرانی که به تحقیقات های سطحی و معلومات سطحی دارند دور کردند. امروز میدان علمی وطنی تاجیک عالمان توانا، دانا و جهان شناخت خود را پیدا کرد خوشبختانه و با گذشت چند این نفرایی که به تحقیقات های سطحی و به دانش سطحی ندارن و توکل و تخمین به کار علمی تحقیقاتی برای معرفی علم تاجیک وارد گردیدند، خودشان از میدان علم میروند و از فرصتی مناسب استفاده برده. من همین چی را گفتنی هستم که امروز با گذشت 35 سال صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان
با دستور، با سپارش، با هدایت، با چندین سخنرانی های تکرار به تکراری پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان وقتی آن رسیده است که ما علم وطنی را به جهانیان معرفی کنیم و از تاجیک و تاجیکستانی بودن خود فخر کنیم و بگذار جهانیان دانند که گرچنده که ما در ابتدا مشکلی های زیادی دوری دولت سازی را پس سر کردیم، امروز در تاجیکستان برای پیش بردن کارهای علمی تحقیقاتی همه شرایط ها مهیا است. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. و در آخر میخواستیم اندیشه شما را وابسته به مسئله یا جامعه که به علم تکیه نمیکند میتواند رشد کرده باشد و کدام خطرها به جامعه به علم بیشتر به نظر میرسند شنیده باشیم. البته جامعه که دولتی که به علم، به کتاب، به مکتب، به پژوهش معماهای گوناگونی کارهای علمی مشغول نیست وای به پیش رفته نمیتواند. و خوشبختانه امروز در تاجیکستان برای همین پیش بردن کارهای علمی تحقیقاتی چیزی که من در بالا گفتم همین شرایط ها مهیا است. امروز پژوهش های گوناگون علمی که در سطح های گوناگون به انجام رسانیده شده ایستاده است برای پیش از و معرفی تاجیکستان، معرفی علمی وطنی سهمی باسازای خود را گذاشته ایستاده است و به علم رشد جامعه را یگان وقت تصور کردن ناممکن است. و امروز معمای یک اساسی که در بین کارمندان ساحه‌های مختلف علم است، این در استحصالات جاری کردن نتیجه تحقیقات‌های علمی که اینم به رشد جامعه آورده میرساند. الکی من 5 سال آخر من از بعض معلومات‌های آماری از بعض سرچشمه‌ها شناس شدم در استحصالات جاری کردن نتیجه کارهای علمی تحقیقاتی، نتیجه آن اختراع و نوآوری‌هایی که در به میان آمده است سال تا سال مرحله به مرحله زیاد شده ایستاده است. غیر از آن برای همین نقش علم را در جامعه تصور کردن، برای تاثیر علم را به جامعه گذاشتن، برای نسل نورس را به کارهای علمی تحقیقاتی، به تفکر علمی، به جهانبینی علمی وارد نمودن و راهنمود ساختن امروز کارهای خیلی شایسته هم به انجام رسانده شده ایستاده است که پیش از همه همین قبولی دانشجویان طریق کوات پرزنتی این خودش از ناحیه‌های دوردست، این خودش به دنیای معنوی، به دنیای کتاب، به دنیای مکتب، به دنیای علم، به دنیای دانشگاه و مکاتب عالی آوردنی نفرانی که امروز در دوردست‌ترین منطقه‌های تاجیکستان زندگانی میکنند. یعنی این یک افروختن شعله نیک، شعله معرفت، شعله علم در دل آن جوان پسران و جوان دخترانی که در دوردست‌ترین دهه‌های تاجیکستان زندگانی میکنند. این هم یک تشبوسی معنوی سازی پیشوای ملت است. غیر از آن امروز آزمون‌های دانشجو و پیشرفت و علم و تکنیک طی چند سال آخر دوام تشکیل و گذرانده می شود که این هم پیش از ما برای با کارهای علمی تحقیقاتی جلب نمودن جوانان و معین نمودن موقع علم در بین جوانان و تاثیر آن به جامعه به حساب می‌رود. غیر از آن گرانت های خرد امروز برای دانشجویان جدا شده ایستاده است برای پیش بردن کار علمی تحقیقاتی. همه ساله در سطح دانشگاه ها و در سطح جمهوری تشکیل و برگزار نمودن آزمون المپیادهای فنی، دانشجوی بهترین، ماجسترانتی بهترین، دکترانتی بهترین، عالم جوانی بهترین، عالم بهترین و استاد بهترین، این همش یک پدیده، یک شعله های نیکی که در یک جایگی سرجم شده برای تاثیر علم، تحقیقات و تاثیر آن به جامعه آورده میرساند. یعنی با برابری آنی که مهمیت موضوع در آن است که امروز در حقیقت نسل جوان از نزدیک احساس کردند که برای پیش بردن جامعه از خود نمودن علم و تکنیکی معاصر
و سرچشمه‌های نوی تحقیقاتی که امروز با نظرداشت نوگانی‌های سالهای آخر به نشر میرسند از آنها شناس نشده به کار علمی تحقیقاتی مشغول نشده جامعه را آباد کردن از امکان بیرون است و در حقیقت امروز مقام علم برای رشد جامعه پیش از همه برای رشد جامعه خیلی بزرگ است و برای دور کردن غایه سالم جوانان از همون غایه های ارتجاعی نقش خیلی بزرگ را میبازد و ما که در گذشته مردمی صاحب علم و صاحب کتاب و صاحب فرهنگ و صاحب تاریخ بودیم این عنعنه ها باز جای خودش را میگیرد و جوانان ما همین وارثان این ملت بزرگ بودن خود را اثبات میکنند و با فخر گفته میتوانم که بعد صاحب استقلال گردیدن جمهوری تاجیکستان در کشور روز علاهیده همچون روزی علم تاجیک جشن گرفته می شود که این پیش از این نبود و امروز ما کارمندان ساحه علم فخر میکنیم که ما روز علمی تاجیکی خود را داریم. من باوری کامل دارم که امروز و همه روز امسال و همه سال عالمان تاجیک روز علمی تاجیک را با دستاوردهای نظررس علمی جشن میگیرند و علمی وطنی محبوب عزیزمان تاجیکستان را به جهان با شایستگی معرفی میکنند. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید و ما هم از فرصتی به دست اومده از نام مسئولین برنامه امنیت و جامعه از نام تماشابینان برنامه سیاسی تحلیلی امنیت و جامعه شما را استاد عزیز همچنین یک عالمی که در اجرای رسالت ملی امروز سهمی باریز دارید و همه عالمان کشوری محبوبمان را بخشیده به روز علم تاجیک صمیمانه تبریک میگیم و در آخری برنامه همین را قید کردنی هستیم که امروز برخورد فرهنگ ها صورت میگیرد. امروز عالمان ما بخصوص عالمانی که در رشته تاریخ سر و کار دارند، بخصوص عالمانی که در ساحه همین تفکر ملی سر و کار دارند، ما مراجعت میکنیم که در همین لحظه ها استادان ما باید در میدان های اطلاعاتی وارد بشوند و توسط برنامه های تلویزیونی، وسایل اخبار عامه، شبکه اجتماعی ما به جهانیان معرفی کرده توانیم که تاجیک کیست، یعنی ما از اجدادان کی هستیم. تماشابینان عزیز، وقتی جدا شده با برنامه سیاسی تحلیلی امنیت و جامعه به انجام رسد. تا برنامه‌های آینده صحتمند و سلامت باشید. خیر.